प्यारे बच्चों, अज आपां गल करनी है प्रैपोजिशन की। जिमें कि इत्थे तुसीं देख रहे हो, प्रैपोजिशन इज़ अ वैरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इन्ना इंपॉर्टेंट है कि इस तो बिना सेंटेंस नूं बनाना काफ़ी हद तक कह सकते हो मुश्किल हो जाता है साडे लई। सो पहला प्रैपोजिशन नूं आपां समझांगे। वट इज़ प्रैपोजिशन? जे इनू डिवाइड कर लीए, इट इज़ प्री पोजिशन। सो प्री पोजिशन का मतलब बिफोर ए नाउन, एक नाउन तो पहला यूज़ होने वाली, दैट इज़ कॉल्ड प्रैपोजिशन। हुण देखो इहदी इंपॉर्टेंस नूं आपां इस तरह समझ सकते हैं। देखो जिमें आ सेंटेंस है, वी आर इन द रूम। हुण इत्थे इन की है? इट इज़ अ प्रैपोजिशन। और जे आपां इन नूं इत्थों हटा दईए तो की बन जाएगा? वी आर द रूम। असी रूम तो नहीं है, आप अपनी पोजीशन नूं दस रहे हैं, वी आर इन द रूम। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस। जदों ये दो सबजैक्ट ते ऑबजैक्ट का आपस च रिलेशन दसन वाली चीज़ नूं आपां कहने आ प्रैपोजिशन। उस तरह देखो, आई केम बिफोर हिम, मैं उहदे तो पहला आया। हुण जे आपां इत्थों बिफोर हटा दी, आई केम हिम, वो तो मतलब नहीं ना रह गया कुछ। आई वेंट आफ्टर हिम, मैं उहदे तो बाद गया। आई वेंट आफ्टर हटा दी, आई वेंट हिम। सो मतलब मीनिंग जिहड़ा वो रिलेशन दो चीज़ों का आपस च दसन लई सानू वी नीड प्रैपोजिशन। सो इस तो अगे हुण आपां करांगे बेटे प्रैपोजिशन दीयां टाइप्स। जिवें कि पहली अपने कोल इन, जो कि आपां इत्थे पहला एग्जाम्पल भी की है, इन। सो इन जिहड़ी है वो इट इज़ जनरली यूज, मतलब ये किस वास्ते यूज़ करते हैं आपां? या तो कंट्रीज़ के नेम्स के नाल, या वड्डी सिटीज़ होन, या कोई किसी जगह का वैसे नाम होवे। जिवें देखो, ही सैटल्ड इन लुधियाना, वड्डे शहर का नाम। ही वॉज एजुकेटेड इन लंडन, वड्डे शहरों के नाम दे नाल, या वड्डे जिहड़े कोई मशहूर चीज़ होवे उहदे नाल आपां यूज़ करते हैं। उस तो बाद दैन एट। हुण ये आपां सिर्फ इत्थे प्लेस की गल कर रहे हैं फिलहाल। सो इस करके इन हो गया। एट का मतलब एट इज़ यूज वैन देयर इज़ अ स्मॉल एक्सटेंड, मतलब एक छोटी जगह लई आपां एट यूज़ करते हैं। एट मीनस इनसाइड, या जस्ट आउटसाइड और जस्ट बिसाइड द बिल्डिंग, बिल्कुल उहदे नेड़े या सामने उहदे लई। हुण जदों आपां वड्डे सेंटेंस के रूप च गल करते हैं तो आपां इदां भी लिख सकते हैं, ही लिव्स एट लुधियाना इन पंजाब। ठीक है, वड्डे नाल इन आ गया, छोटी जगह नाल एट लगा। दैन इन टू। हुण इनू आपां कहिए कि इन टू, इन दा मतलब हुंदा है, जिवें आपां पहलां गल कीती सी, वी आर इन द रूम। इन दा मतलब कि तुसी पोजीशन एक जिहड़ी है जिथों तुसी हिल नहीं रहे, एक पोजीशन ते हो। लेकिन इनटू का मतलब जदों तुसी एक डायरैक्शन तो दूसरी डायरैक्शन वाल मूव कर रहे हो, उन्होंने आपां उहदे लई आपां इनटू यूज़ कर रहे हैं। देखो जिवें राम वेंट इनटू द रूम, जे कमरे च गया, जे ऑलरेडी कमरे च हुंदा फिर राम होना सी, राम इज़ इन द रूम, या राम वॉज इन द रूम। इस तरह अगे वधांगे आपां बेटे। अगे आ गए अपने कोल ऑन, एट, इन। हुण ये तिन्नां नूं फॉर टाइम, मतलब टाइम दे लई यूज़ करना। हुण आपां जे ऑन, एट, इन इन्हां नूं बेटे आपां टाइम लई यूज़ करते हैं, तो जिहड़ा ऑन है उन्होंने आपां जनरली जिहड़े हफ्ते का कोई दिन हुंदा है या मंथ हुंदे है, उन्हां लई जिवें देखो ऑन संडे, ऑन मार्च 28, इदां उन्होंने यूज़ करांगे। जिहड़ा एट हुंदा वो विद एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल सही टाइम, यानी एट 5, एट 12, एट मिडनाइट, एट सनसैट, इहदे नाल यूज़ हुंदा है। और जिहड़ा इन है, इन हुंदा है वो एक विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जिवें इन द ईवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन विंटर, या ईयर्स, जिवें इन 1983 या इन 2020, इस तरह नाल। इस तो बाद बेटे आपां गल करनी है टू, टिल या अनटिल। सो टू जिहड़ा है वो यूज़ हुंदा है जदों आपां कहने आ स्ट्रैच ऑफ ए टाइम, यानी जिवें किसी दी जॉब होवे, ही वर्कस फ्रॉम, फिर इहदे नाल फ्रॉम यूज़ होएगा, ही वर्कस फ्रॉम 8 to 5, टू आ गया। स्ट्रैच मतलब 8 बजे तो लैके 5 बजे तक, वो टू स्ट्रैच ऑफ टाइम। तो जिहड़ा टिल है वह मतलब इन्ने बजे तक, जिवें आपां कहना होवे ही वर्कड टिल 5 या टिल 12। सो ये वास्ते आपां टिल यूज़ करांगे। उस तो अगे हैगा बेटे टू ते एट, मतलब दोनों मूवमेंट वास्ते। मूवमेंट किस तरह? जिवें एक जगह तो दूसरी जगह ते जाण लई, ही वेंट टू अमेरिका, या ही वेंट टू लंडन, वेयर एवर, कोई भी जगह हो सकती है। और एट हुंदा एक्सप्रैसिज प्लेस और पोजीशन, कोई एक जगह के उत्ते जिहड़ा एट होवे कि शी इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, या दे आर
स्टैंडिंग एट द डोर। सो एट द डोर मतलब बिल्कुल दरवाजे के सामने। सो इस तरह ना मूवमेंट, एट मतलब किसी जगह खड़े हो और टू मतलब तुसी मूवमेंट कर रहे हो, किते जा रहे हो। नैक्सट आ जाता है फॉर ते एट। फॉर एट नंबर 7 मतलब प्राइस, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਬੋਟ ਦਿਸ ਪੈਨ ਫॉर ₹5 ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਈ ਬੋਟ ਦਿਸ ਪੈਨ ਐਟ ਅ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਦਿਸ ਡਰੈਸ ਐਟ ਅ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫॉर, ਸਿੰਸ, ਫਰੋਮ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਅਤੇ ਸਿੰਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਫॉर ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਫॉर ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫॉर ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 2016 ਤੋਂ ਜਾਂ 17 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਸਿੰਸ 2017। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫॉर 4 years। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਮ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟ੍ਰੈਚ ਆਫ ਏ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੋਮ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟੂ ਈਵਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਬਿਸਾਈਡ ਅਤੇ ਬਿਸਾਈਡਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ, ਅਤੇ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਯਾਨੀ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਕਿ ਹੀ ਸੈਟ ਬਿਸਾਈਡ ਮੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਸਾਈਡਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਬਿਸਾਈਡਸ ਅ ਸਕੂਟਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਅਮੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਫॉर ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਫॉर ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫॉर ਅਤੇ ਸਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫॉर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਲ ਫॉर ਏ ਵੀਕ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਈ ਏਟ ਨਥਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਵਿਦ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਵਿਦ ਅਤੇ ਬਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਏ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੂਅਰ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਸਨੇਕ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਬਾਏ ਰਾਮ ਵਿਦ ਅ ਸਟਿਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਰਾਮ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਵਿਦ ਅ ਸਟਿਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦ ਅਤੇ ਬਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰ, ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਫਿਊਚਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਨੇ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਏ ਮੰਥ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਏ ਮੰਥ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਫਰੋਮ ਮੁੰਬਈ ਆਫਟਰ ਅ ਵੀਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਏ ਵੀਕ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਈ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਫਟਰ। ਔਰ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਔਨ ਅਤੇ ਅਪੋਨ। ਔਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੀ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਦ ਕੈਟ ਜੰਪਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਵਾਲ। ਜੰਪਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪੋਨ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਔਨ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਬੇਟੇ ਇਨ ਵਿਦਇਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਇਨ ਏ ਮੰਥ। ਇਨ ਏ ਮੰਥ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਵਿਦ ਇਨ ਏ ਮੰਥ, ਵਿਦ ਇਨ ਏ ਮੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਨ ਅਤੇ ਵਿਦਇਨ, ਇਨ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਇਨ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 15 20 ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡਸ। ਆਫਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾਊਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੀ ਵੈਂਟ ਆਫਟਰ ਮੀ ਜਾਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਹੈਡ ਲੰਚ ਐਟ ਹੋਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ।